Now one thing is একটা introduction একটা কথা বলার দরকার, সেটা হচ্ছে যে the incidence of ovarian carcinoma is gradually increasing, and regarding the genital organ malignancy in female in our country, which is the most common cancer? Cervical carcinoma, right? Cervical carcinoma still now it is the most common cancer in our country. যখন cervical carcinoma পড়ানো হবে, you may know what are the reasons why its incidence is so high in our country. But in the Western or developed countries, where the incidence of cervical carcinoma is grossly reduced due to the appropriate screening procedures, right? The appropriate screening procedures and anything else, and early intervention, that is correct. Early screening procedures are pore. One thing is that there is a availability of a vaccine, vaccine, and we are now giving the vaccines routinely in the age group of after 19 or 14 যখনই হবে তখনই, যখন early আছে, it is a human papilloma virus against a vaccine করা হয়, সেই জন্য its incidence is gradually decreasing. And other reasons of ovarian carcinoma, we must remember that it is very difficult to diagnose very early, because it is an intra-abdominal organ and its symptoms is bolbo pore, the symptoms are very slow. Actually the symptoms are not specific for any for the ovarian carcinoma, but in case of cervical carcinoma we are getting some symptoms which make us aware about that we must screen the patient, right? Abnormal bleeding, postcoital bleeding, postmenopausal bleeding, these are the few symptoms. Abnormal bowel smelling discharge, this type of symptoms is usually we are not getting in case of ovarian carcinoma. The next slide is the etiology. It is practically not etiology, your headings is etiology, but it is the risk factors. These are the risk factors. What are the risk factors? Nulliparity, infertility, ovulation induction agents increases the risk, and BRCA1, এই দুটো, nulliparity and infertility. You know that during ovulation there is a slight injury on the surface of the ovary, right? This injury inside the incidence of ovarian carcinoma. So anything that causes the injury, that prevents from this injury, যখন প্রিভেনশনে দেখবে গিয়ে যে oral contraceptive pills, sometimes it is a preventive role in case of ovarian carcinoma. But in case of nulliparity, the regular ovulation if occurs and that causes the injury, infertility and ovulation induction drugs, BRCA1, BRCA2, breast carcinoma 1, breast carcinoma 2. Breast carcinoma 1 is situated in the chromosome number 19 and breast carcinoma 2 in the chromosome number 17. These two mutation occurs and this causes the ovarian carcinoma. It is a genetic or genetically determined factors in some cases of ovarian carcinoma. We are going more towards the molecular biology regarding the cancer treatment. Cancer diagnosis, molecular biology is now very important roles, and this BRCA1, BRCA2 is an important mutation. You just remember these names: early menarche and late menopause, Lynch syndrome, type 2 actually. It is a hereditary, what is this? Hereditary non-polyposis colorectal carcinoma. Here there is an increased risk of colorectal carcinoma, but there is associated endometrial carcinoma and few cases like less than 10%, like 7 to 8% cases, it is also associated with ovarian carcinoma. This is also, it is determined genetically. It is mismatch gene repair. Usually if there is any gene injury, that is repaired by the cells itself, but if it is mismatched
repair, then the mutation persists. The mutation sometimes, you know, in the chromosomal analysis there is deletion, sometimes transposition, there are other type of mutation occurs, and this lead to the increased chance of ovarian carcinoma. Breast carcinoma, it is a BRCA related matter. Ethnic group like Jews, they are more prone for ovarian carcinoma, PID, postmenopausal HRT. Postmenopausal HRT, usually in HRT, what drugs are usually used? What drugs? Estrogen, very good. Estrogen are usually the common drugs used, and it is usually we are afraid of that of ovarian endometrial carcinoma, because it causes endometrial hyperplasia, disorganized hyperplasia leading to sometimes ovarian endometrial carcinoma. But it also used increased risk of ovarian carcinoma. And next is the perineal talc. In operations, we should any operations, intra-abdominal operations, we must be very much cautious to remove all the peritoneal talc. Because these are actually acts as an irritant to the ovarian surface, and any irritation, hungry cancer, you know, the irritation that due to the hot coals there remains in the abdomen. Any irritation in the abdomen that may cause or inside the ovarian carcinoma. Now, what is the prevention? There are some primary prevention, there are some secondary prevention. The first one is the birth control pills. It has been seen that 5 years of use of birth control pill may sometimes reduce the incidence of ovarian carcinoma more than 20 to 30%. So, birth control pills has a definite preventive role against the ovarian carcinoma. Tubal ligation. Tubal ligation, it usually, how it acts, it does not know. We are not aware about probably the tubal origin of ovarian carcinoma. I will discuss you later. That is sometimes somehow prevented. Third is the giving birth, repeated childbirth. Repeated childbirth means there is an amenorrhea period of 8 to 9 months. And during this period, during the lactation period, there will be no ovulation. If you think like that, that is the reduced number of ovulation, and that will cause the prevention of ovarian carcinoma. And breastfeeding, same cause. Breastfeeding will cause the prevention of it. It acts as a, what is that called? LAM, no? Lactation amenorrhea method. Lactation amenorrhea method, we are actually using it in our developing country as a contraceptive benefit. Risk reducing surgery, it is a very important thing. Risk reducing surgery, it is a recent development. In our age, like when we are your age, this concept was not there. Why risk reducing surgery? Next slide I will show you that the tubes are the one of the offending organ which are causing the ovarian carcinoma of high grade. And in the risk reducing surgery, in some operations, if we do even the previously, আমি আগের দিন ক্লাস নিচ্ছিলাম আউটডোরে একটা কথা বলছিলাম যে অনেক সময় in the previously when we are doing the hysterectomy, we sometimes keep the ovaries and tubes. If there is no intention to remove the ovaries, we are also keeping the tubes. But routinely nowadays, we are removing the tubes because it is an opportunity to remove the tubes, which is sometimes the offending organ for development of the ovarian carcinoma. So, it is a risk reducing surgery, especially if we find that patient is positive for BRCA 1 or 2 or Lynch type 2, where there is a chance of ovarian carcinoma and genetic origin is there. In that time, we sometimes get the opportunity to remove the tubes in some other operations when the tubes is not essential for the fertility of the patients, like that. Genetic testings, these are very complicated genetic testings, microarray methods and sometimes are fish method, these are used so that we can determine whether the patient is genetically predisposed
for the ovarian carcinoma. Pathological. Pathology, there are two types of pathology. The type 1 pathology was known to us for long period. For last 10 to 15 years, the type 2, next pathology, we are very much concerned about that. Type 1, what is that? This is that there are some Mullerian tissues in the presence in the abdomen, and that is incorporated into the ovaries. These are written in here. And incorporated, there is metaplasia, and sometimes these metaplastic tissues sometimes develop the carcinomatous change. But this type of changes is usually occurs in that of the low-grade serous carcinoma or that of the mucinous carcinoma, endometrioid carcinoma. These are the low-grade. Their prognosis are good. And in the genetic genetically, if we determine that there is mutation of P10 mutation was done. But the second type, we are very much annoyed of this type, because one thing is that the ovarian carcinoma, early diagnosis of ovarian carcinoma is very difficult. So we usually diagnose the ovarian carcinoma in a late case, very late presentation. If we can, if the carcinoma is very aggressive one, and if it is diagnosed very late, the mortality rate is very high. So in the type 2 cases, we are more concerned, because here this is the case, usually the serous carcinoma, it is very aggressive, and its origin is usually, a theory is there that is called the stick. It is written here in the stick. The common serous tubal intraepithelial carcinoma. The origin of the carcinoma is usually develops from the femoral end of the tubes. That is the epithelial cells. These cells are incorporated into the ovarian tissues, and it develops in the ovaries or peritoneum. One thing is that I may have forgot to say that ovarian tumor and the peritoneal tumor sometimes discussed along with. Their symptoms, presentation, treatment, almost all are the same. So the implantation may occur into the ovaries or into the peritoneum anywhere, and that develops a carcinoma that is a very aggressive type of carcinoma, and this is usually sometimes involve the BRCA1 and BRCA2 type, and that serous tubal intraepithelial carcinoma occurs first, which is followed by development of the ovarian carcinoma after several years. What is that? The high-grade serous carcinoma are very aggressive and responsible for 90% of the death on the ovarian carcinoma. The number of cases may be not very high, maybe that is 10% or 20%, but the death rate is very high, 90% death rate. So we are very much concerned about this, and these are the basis to do the opportunistic tubectomy or removal of the tubes during any operations, abdominal operations. Okay. These are the cancer arising from the ovarian, the stick mechanism, and the fallopian tubes are spread to ovary and then can cause ovarian cancer. Classification. Probably in the last class, the classification was told to you. This is the not a classification of ovarian, this is ovarian tumor classification. The serous tumor, তোমাদের বেশি কিছু জানতে হবে না, হেডিং গুলো জানবে। প্রত্যেকটা জিনিসে যেমন সেরাস টিউমার, সেরাসের কি আছে? একটা সেরাসের বিনাইন সেরাস টিউমার হতে পারে, একটা বর্ডারলাইন হতে পারে, একটা ম্যালিগন্যান্ট হতে পারে। এইভাবে তোমরা ক্লাসিফিকেশনটা অন্তত মনে রাখবে। আর ক্লাসিফিকেশনটা বলার আগে এখানে সেরকমভাবে করা নেই প্রেজেন্টেশন। ক্লাসিফিকেশনটা বলার আগে সবসময় মনে রাখবে যে ওভারিতে কতগুলো, হোয়াট আর দ্য সেলস অরিজিনস অফ দ্য ওভারিজ, তাই না? কি কি অরিজিনস আছে, সেই অরিজিনগুলো কি আছে না, একটা এপিথেলিয়াল লেয়ার আছে on the surface epithelium. So any tumor or cancer develops from the epithelial layers. আরেকটা লেয়ার কি আছে না, মাঝখানে যেখান থেকে ওভামটা ক্রিয়েট হয়, দ্যাট ইজ দ্য জার্ম সেলস, দ্যাট ইজ দ্য জার্ম সেলস অরিজিন। সেই জার্ম সেলসগুলো যেগুলো যেখান থেকে বেরোচ্ছে সেখান থেকে ক্যান্সার টিউমার হতে পারে। আর এছাড়া এর মাঝখানে কি আছে, স্ট্রোমাল অর দ্যাট ইজ দ্য সেক্স কট সেলস, যেমন গ্যানুলোসা সেল, যেগুলো কিনা স্ট্রোমাটা তৈরি করছে। So any ovarian tumor classification করতে গেলে you must remember there are 3 tissues of origins of the ovarian tumors. One is the epithelial, second is the germ cells origins, and third is that of the
স্ট্রোমাল অর সেক্স কার্সিনোমাস। এবার এই প্রত্যেকটা জায়গা থেকে যদি 3-4টা করে বলো তাহলে ক্লাসিফিকেশনটা দেখবে অনেকটা বড় হয়ে যাবে। এবার প্রত্যেকটাতে যদি আবার তুমি একটা করে বিনাইন, একটা করে বর্ডারলাইন, একটা করে ম্যালিগন্যান্ট লেখো তাহলে দেখবে এত বড়। তোমাকে ক্লাসিফাই যদি করে 5 নম্বর দেয় তুমি বেশ সুন্দর করে কয়েকটা কথা বলতে পারবে। এইভাবে ক্লাসিফিকেশনটা করার চেষ্টা করবে। তো এইখানে আমার কি আছে, সেরাস টিউমার, আমি এত কথা বলবো না। অনেকে যারা আর একটু হায়ার স্টাডিজ বা পোস্ট গ্রাজুয়েটে যাবে তাদের এতগুলো দরকার। আমি বলবো সেরাস সিস্টাডিনোমা 1 নম্বর, সেরাস বর্ডারলাইন টিউমার 1-2 নম্বর, 3 নম্বর হচ্ছে এখানে একটা লো গ্রেড সেরাস টিউমার কার্সিনোমা বলবো আর হাই গ্রেড কার্সিনোমা বলবো, বিকজ দেয়ার আর 2 টাইপস অফ কার্সিনোমা। অরিজিনটা আমি বলেছি একটু আগে, ঠিক আছে, সেটা মনে রাখো। এইবার ঠিক সেইভাবে মিউসিনাস সিস্টাডিনোমাটা কি হবে, মিউসিনাস সিস্টাডিনোমা অ্যাডেনোফাইব্রোমা যদি বলতে পারো ভালো, তা না হলে 3টে ভাগ বললেই যথেষ্ট। মিউসিনাস সিস্টাডিনোমা, মিউসিনাস বর্ডারলাইন, মিউসিনাস কার্সিনোমা, ক্লিয়ার সেলস। আচ্ছা, এই সেলগুলো অরিজিন হয় কোথা থেকে? এই অরিজিনগুলো অনেক সময় জিজ্ঞেস করতে পারে যে সেরাসটা ইট ইজ ইউজুয়ালি দেখা গেছে দিস ইজ অরিজিনেটেড ফ্রম দ্যাট অফ দ্য টিউবাল এপিথেলিয়াল সেলস, আর দিস মিউসিনাস দিস ইজ ইউজুয়ালি arises from the tissues, actually cells resembles with that of the cervical endocervical tissues, endocervical epithelium. And third is the clear cell tumor, clear cell cystadenoma, clear cell borderline, clear cell carcinoma. These cells are usually originated, resembles, practically originated, not resembles like that of the sweat glands of the bodies. Different type of tissues are there. And fourth is the seromucinous, this is the combination of the two. Venous tumors, it is sometimes occurs. Venous tumors is the benign venous tumors and borderline, and the venous tumors is usually, it is a transitional type of cells, it appears, and it usually cells of origin is usually from the urogenital system, that is the pelvis of the ureter, and that you know that there are transitional cells. Anatomy তোমরা আমার থেকে ভালো জানো কোনখানকার কোন সেল থাকে। endometrioid cystadenoma, endometrioid borderline, endometrioid carcinoma. একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, these endometrioid, these are not very common tumors. These tumors are sometimes associated with that of the endometriosis and endometrial carcinoma. These are the resemble cells of the endometrium of the uterus. And other carcinoma, এগুলো মনে থাকলে বলবে, মেসোনেফ্রিক, আনডিফারেন্সিয়েটেড কার্সিনোসার্কোমা, মিক্স কার্সিনোমা, হয়তো আসতে পারে একটা ক্লাসিফিকেশন কোশ্চেন। এবার হচ্ছে জার্ম সেল, যেটা বলেছিলাম জার্ম সেল থেকে তৈরি হয়। জার্ম সেল থেকে কি তৈরি হয়? জার্ম সেল থেকে টোটিপোটেন্ট সেল তৈরি হয়, তাই না? এক্টোডার্ম, এন্ডোডার্ম, মেসোডার্ম, তাহলে সব রকম টিস্যুই তৈরি হতে পারে জার্ম সেল থেকে। কি কি তৈরি হতে পারে? বিনাইন টেরাটোমা। Benign teratoma is more common. It is almost 30 to 40% cases of the ovarian tumor is a benign teratoma. যেটা কিনাকে আমরা বাংলা ভাষায় কি বলি, একটা কথা আছে ডার্ময়েড সিস্ট, তাই না? শুনেছো ডার্ময়েড সিস্ট, যেটা আমাদের চুল থাকে, দাঁত থাকে, এইসব টিস্যু থাকে, একটা ইয়ে থাকে, একটা রকিটা কিন্তু প্রোটুবারেন্স মতো থাকে, একটা উঁচু মতো জায়গা থাকে, সেখান থেকে হেয়ার ফেয়ার পাওয়া যায়, হেয়ার লাইন পাওয়া যায়, ফ্যাট টিস্যু থাকে। তার মানে বডিতে যত রকম এক্টোডার্ম, এসোডার্ম এবং এন্ডোডার্মাল টিস্যু সমস্ত কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু তারপরে এটাকে ইম্যাচিওর টেরাটোমা। ইফ endometrial immature teratoma কি? These mature tissues are not formed, but it develops from the formed germ cells. But these mature type of tissue, sweat glands তুমি পাবে না, hair cells পাবে না, these are malignant. Immature teratoma is a malignant because immaturity is there. And the dysgerminoma. Dysgerminoma is the second most common germ cell tumor. Dysgerminoma usually occurs, এগুলো তোমরা বোধহয় বিনাইনে একটুখানি পড়িয়েছে না? Dysgerminoma usually occurs in the younger age group. তার মধ্যে কিরকম সেল থাকে সেগুলো, ইসোনোফিলিক ইনফিল্ট্রেশন হয়, ইসোনোফিলিক ইনফিল্ট্রেশন থাকলে পরে বেটার প্রগনোসিস হয়। Dysgerminoma is the second most common. এগুলো কতগুলো মার্কার আছে, দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই মার্কারগুলো পরে বলবো। কি মার্কার? না, এটার মার্কার CA125 না, CA125 মার্কার হচ্ছে এপিথেলিয়াল টিউমার এক্সেপ্ট মিউসিনাস, যে সাধারণত সেরাসের। এর হচ্ছে ইয়ে কি বলে নাম, LDH থাকে, আর আরেকটা থাকে, তো পরে বলছি তোমাকে। এগুলো এক্স্যাক্টলি আলাদা আলাদা কতগুলো মার্কার আছে। এগুলো খুব কমন টিউমার নয়। আমরা এই মার্কারগুলো সাধারণত ইয়াঙ্গার এজে যদি হয়, ইয়াঙ্গার এজে একটা টিউমার নিয়ে এসছে, বাইল্যাটারালিটি থাকে অনেক সময়, এবং বাইল্যাটারালি একটা সলিড টিউমার থাকে,
এগুলো তোমরা ডিটেলে অতটা বোঝা জানার দরকার নেই, আগে বেসিক জিনিসটা পড়ো, তারপরে যদি ভেতরে পড়তে পারো, বইতে অনেক কিছু লেখা আছে, অতটা ডিটেলে আমরা যাবো না এখন। একটা এমব্রায়োনাল ইয়ক স্যাক টিউমার, এগুলোকে অনেক সময় এন্ডোডার্মাল সাইনাস টিউমারও বলা হয়। এগুলো এটা কি এই যে ইয়ক স্যাক থেকে ডেভেলপ করে, এটাকে আলফা বিটোপ্রোটিন এখান থেকে সিক্রেশন হয়। ইয়ক স্যাক থেকে আলফা বিটোপ্রোটিন কি হয়, সেই জন্য এর মার্কার অনেক সময় আলফা বিটোপ্রোটিন, ওই ডিজামিনোমারও আলফা বিটোপ্রোটিন থাকে। এই আলফা বিটোপ্রোটিন, এলডিএইচ, বিটা ইসিজি, এগুলো হচ্ছে এদের মার্কার, যেগুলো জার্ম সেলগুলো তৈরি হচ্ছে। যেমন ধরো নিচে একটা আছে দেখো, কোরিওকার্সিনোমা অফ ওভারি ইজ দ্য কোরিওকার্সিনোমা নট রিলেটেড টু প্রেগনেন্সি, অনেক সময় বলে। কোরিওকার্সিনোমাটা এতে কিন্তু বিটা ইসিজি লেভেলটা বেশি থাকবে, কারণ কোরিওকার্সিনোমা আরেকটা ডিজিজ আরেক সময় হয়, কখন হয়, কার পরে হয়, প্রেগনেন্সি, কোন টাইপ অফ প্রেগনেন্সি পরে কোরিওকার্সিনোমা হয়? হ্যাঁ, মোলার প্রেগনেন্সি, ভেরি গুড। মোলার প্রেগনেন্সি পরে কোরিওকার্সিনোমা, সেই জন্য তো আমরা ফলো আপ করি না অনেকদিন ধরে, যাতে সেটা কোরিওকার্সিনোমার দিকে যাচ্ছে কিনা বা কোনো কিছু ডেভেলপ, তাতে কি মার্কার, কি মার্কার দেখা হয়, বিটা ইসিজি দেখা হয়, এইচসিজি দেখা হয়, এইখানেও মার্কার হচ্ছে এইচসিজি। তারপরে লাস্টে হচ্ছে ইয়ে হচ্ছে মিক্সড জার্ম সেল, মানে যে কোনো এটার সঙ্গে ওটা মিশে হতে পারে। এবার একটা ইন্টারেস্টিং দুটো জিনিস আছে, মনোডার্মাল। আমি বলেছি একটা টিস্যু ডেভেলপ করে, হেয়ার থাকতে পারে, অনেক সময় তোমার দাঁত থাকতে পারে, কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কোনো কোনো মনোনর্মাল টিস্যু দ্যাট ইজ মোর প্রিডমিনেন্টলি প্রেজেন্ট ইন দ্যাট অফ দ্য মনোডার্মাল টেরাটোমা। তাতে কি হয়, স্ট্রুমা ওভারি ম্যালিগনেন্স হতে পারে এবং ইয়ে হতে পারে। এগুলো সাধারণত ওই থাইরয়েড হরমোন সিক্রেট করতে শুরু করে, বুঝতে পেরেছো তো? স্পেসিফিক্যালি তুমি হয়তো হাইপারথাইরয়েডিজম পাচ্ছ, কোনো জায়গা খুঁজে পাচ্ছ না, দেখলে একটা স্ট্রুমা ওভারি হয়ে আছে, টেরাটোমা ও থাইরয়েড ঠিকই করছে, কার্সিনয়েড সিনড্রোম তৈরি করে। কার্সিনয়েড সিনড্রোম তোমরা পড়েছো, ব্র্যাডিকাইনিন, সেরোটোনিন, এগুলো সিক্রেট, হট ফ্ল্যাশেস হয়, সাডেন হাইপারটেনশন হয়, এইসবগুলো হয়। এইসব সিমটমসগুলো ওই ওভারিয়ান টিউমার থেকে ডেভেলপ করতে পারে। এগুলো দিস আর নট ভেরি কমন, বাট দিস মে অকার। হ্যাঁ, টেরাটোমা উইথ ম্যালিগনেন্ট ট্রান্সফরমেশন, এগুলো তো বলেছি। জার্ম সেল, সেক্স কর্ড, স্ট্রোমাল টিউমার, এগুলো কিছু কম্বিনেশন, জার্ম সেল থাকবে, সেক্স কর্ড থাকবে, স্ট্রোমাল টিউমার থাকবে, এগুলো এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়। সেক্স কর্ড, স্ট্রোমাল টিউমার, এটাতে মনে রাখতে হবে। স্ট্রোমাল টিউমার পিওর কি কি থাকতে পারে, একটা ফাইব্রোমা থাকতে পারে, থিকোমা থাকতে পারে। স্টোমাল মানে হচ্ছে স্টোমাতে যে টিস্যু আছে, স্টোমাতে তো ফাইব্রাস টিস্যু বেস আছে না, তার সঙ্গে গ্র্যানুলোসার সেলস আছে, অর্থাৎ প্রাইমোরিয়াল ফলিকল যেগুলো ইউজ হচ্ছে না, সেই ইয়েগুলো টিস্যু সেলগুলো রয়ে যাচ্ছে, সেই সেলগুলো থেকে তো ডেভেলপ করতে পারে। বিনাইন টিউমারও হতে পারে, ম্যালিগনেন্ট ট্রান্সফরমেশনও হতে পারে। সেই জায়গা থেকে যদি হয় তাহলে ফাইব্রোমা হতে পারে, থিকোমা হতে পারে। ওখানে কি হয়, মেল টিস্যু রেমনেন্ট থাকতে পারে, তার মানে কি থাকতে পারে, সার্টোলি সেল রেমনেন্ট থাকতে পারে, যেগুলো মেল টিস্যু। সার্টোলি সেল, লেডিক সেল থাকতে পারে, সার্টোলি লেডিক সেল থেকে টিউমার হতে পারে। দিস আর দ্য অরিজিন অফ দ্য ভেরি, মানে একটা দুটো চারটে বলতে পারলেই যথেষ্ট। এত লম্বা লিস্ট আমি 30 বছর পরেও আমি মনে রাখতে পারি না, কাজে তোমাদের মনে রাখা সম্ভব না। দেখলে পরে মনে পড়ে, লেডিক সেল টিউমার আছে, স্টেরয়েডাল সেল টিউমার আছে, ফাইব্রোসার্কোমা আছে। দিস আর পিওর সেক্স কর্ড কি আছে, এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট। এটা হচ্ছে অ্যাডাল্ট গ্র্যানুলোসার সেল টিউমার আর জুভেনাইল। অ্যাডাল্টটা সাধারণত 95% হয়, আর জুভেনাইল ইজ ভেরি রেয়ার, 5% হয়। আর সার্টোলি টিউমার ইফ নট আদারওয়াইজ সিগনিফিকেন্ট। আর সেক্স কর্ড টিউমার, মিক্স সেক্স কর্ড স্ট্রোমাল টিউমার, সার্টোলি লেডিক সেল টিউমার, সেক্স কর্ড স্ট্রোমাল টিউমার, আর এটা সব ক্লাসিফিকেশন হলো। একটা কথা বলো, এটা পরে বলছি। এইবার দেখো এইখানে না, এই যে সেক্স কর্ড আর ইয়ে টিউমারে কতগুলো মজার ব্যাপার আছে। সেগুলো কি হচ্ছে, এখানে কি মার্কার আছে, আগের মার্কার বলেছিলাম, এপিথেলিয়ালের মার্কার বলেছিলাম কি, CA125 অথবা CA19-9 এগুলো হতে পারে, অথবা CEA হতে পারে, এগুলো হতে পারে এপিথেলিয়ালের মার্কার। জার্ম সেলের মার্কার কি বলেছিলাম, LDH হতে পারে, আলফা বিটোপ্রোটিন হতে পারে, বিটা ইসিজি হতে পারে। এদের মার্কার অদ্ভুত, এদের মার্কারগুলো কি, দিস আর ইউজুয়ালি হরমোনস। হরমোনসের মধ্যে কি আছে পরে লিখেছি এগুলো, কিন্তু একটু বলে নেই। যেমন গ্র্যানুলোসার সেল, দিস সেলস কি সিক্রেট করে, কোন হরমোন, এটা ফিমেল টাইপ অফ গ্র্যানুলোসার সেল, তো কি কি বলো বলছো, হ্যাঁ ইস্ট্রোজেন, ভেরি রাইট, ইস্ট্রোজেন তৈরি করে। তার মানে কি, ইস্ট্রোজেন তৈরি করে। তাহলে তুমি যদি গ্র্যানুলোসার সেল ইস্ট্রোজেন তৈরি করে, এর দিয়ে যদি ভাবো, তুমি গ্র্যানুলোসার সেল টিউমারে যদি একটা ছোট শর্ট নোট আছে, কয়েকটা কথা বলে এটা তুমি বলতে পারবে অন্তত, যে ইস্ট্রোজেন তৈরি করলে ফিমেলের কি কি প্রবলেম হতে পারে। কি প্রবলেম হতে পারে, হাইপার ইস্ট্রোজেনিমিক যেটা হয়, অ্যাবনর্মাল ইউটেরাইন ব্লিডিং হতে পারে, প্রিকোশিয়াস পিউবার্টি হতে পারে, মেনোপজ লেট হতে পারে, ইয়ে বেশি থাকতে পারে। সার্টোলি লেডিক টিউমার কি করে, দিস অর কজ দ্য মেল হরমোন সিক্রেশন। তাহলে কি করতে পারে, একটা ভালো টার্ম আছে, একদিন আউটডোরেও বলেছিলাম,
এই সমস্ত টিউমারগুলোতে কি হয়, একটা ফিমেল কি হয়, প্রথমে দেয়ার ইজ ডিফেমিনাইজেশন ফলোড বাই মাস্কুলারাইজেশন। তার মানে কি, একজন ফিমেল সে আস্তে আস্তে ডিফেমিন হচ্ছে এবং তারপরে সে মাস্কুলারাইজেশন সিমটমস আসছে। অর্থাৎ ডিফেমিনাইজেশন কি, ভয়েসটা মেল ভয়েস হতে আরম্ভ করেছে, একটু হিসুডিজম অ্যাপিয়ার করছে। আলটিমেটলি যখন যে সে মাস্কুলারাইজেশন এবং কাইটোমেগালি থেকে আরম্ভ করে সব কিছু ইয়ে করবে। এর সম্বন্ধে একটা ছোট কথা বলি, তোমাদের খুব ইন্টারেস্ট হবে। আমি একটা জায়গায় কাজ করতাম এক সময়, চিত্তরঞ্জন সেবা সদন বলে, তোমরা শুনেছো হয়তো। সেখানে খালি ফিমেল পেশেন্ট ঢোকে, মানে ওটা ওই মেডিসিন সার্জারি ডিপার্টমেন্ট নেই আর কি, আমি গাইনি ডিপার্টমেন্টেই কাজ করতাম। তা একটা পেশেন্টকে একদিন শুনি আমি অপারেশন হবে ওভারিয়ান টিউমার, সেই পেশেন্টকে কিছুতেই সিস্টার ওটিতে ঢুকতে দিচ্ছে না। তার কারণটা কি, আমাকে দেখে পাঠিয়েছে যে স্যার এখন দেখুন আমাকে স্যার ওটি করবেন, আপনারা ওটি করতে দিচ্ছে না কেন না, পেশেন্ট সিস্টারের বক্তব্য হচ্ছে মেল পেশেন্ট কেন ঢোকানো হচ্ছে, মেল পেশেন্ট ফিমেল ওয়ার্ডের ফিমেল ডিপার্টমেন্টের ওখানে কোনো ইয়ে নেই। এবং সত্যি তাই, পেশেন্টকে দেখলে তুমি মেলই ভাববে, এরকম বড় বড় সব দাড়ি হয়ে গেছে, গোপ হয়ে গেছে, সে মনে হচ্ছে একদম পুরোপুরি ইয়ে পুরো মেল, ভয়েস চেহারাও সেরকম, ভয়েসও মেলের মতো, কথা বলছে মেলের মতো, বিকজ হি ডেভেলপড এ সার্টোলিল এডিক্সেল টিউমার। এবং সেই সার্টোলিল এডিক্সেল টিউমারের এফেক্টের জন্য তার মেল ইয়েটা এত বেশি প্রমিনেন্ট যে তাকে ওটি করতে দেবে না, কারণ ফিমেল ডিপার্টমেন্ট, মেল পেশেন্ট ঢুকেছে, কাজে এইরকম হতে পারে। এগুলো সব বললাম প্রাইমারি ওভারি থেকে ডেভেলপ করে, খুব সামান্য একটা অংশ কিন্তু ওভারিতে সেকেন্ডারি ওভারিয়ান হতে পারে, মানে অন্য অর্গান থেকে ওভারিতে এসছে, সেটাও তো হতে পারে যে অন্য অর্গান, একটা অরিজিন অন্য অর্গান রয়েছে। কোথায় কোথায় সাধারণত গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ইয়ে থেকে হয়, এখানে লিখেছি দেখো, এই সেকেন্ডারি ওভারিয়ান টিউমার। এটা কেন বলছি এটা পরের স্লাইডটায় বুঝতে পারবে, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট শর্ট নোট আসতে পারে। সেকেন্ডারি ওভারিয়ান টিউমার ইজ এ মেটাস্ট্যাটিক ম্যালিগন্যান্সি দ্যাট হ্যাজ স্প্রেড টু দ্য ওভারি ফ্রম এ প্রাইমারি সাইট elsewhere in the body. Common primary sites কি কি হতে পারে, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট, স্পেশালি দ্য স্টমাক অ্যান্ড কোলন, ব্রেস্ট, প্যানক্রিয়াস, ইউটেরাস। যেহেতু একটা অন্য জায়গা থেকে আসছে এই জন্য এটা বাইল্যাটারাল হয়, অফেন বাইল্যাটারাল, মে মিমিক প্রাইমারি ওভারিয়ান ক্যান্সার, ইউজুয়ালি মানে কারণ একটা ওভারিয়ান মাস হিসাবে প্রেজেন্ট করেছে। আমাদের খুব প্রবলেম হয়, আমরা যখন গাইনি ডিপার্টমেন্টে কাজ করতাম এসএসকেমে, তখন প্রায় আমাদের স্যালারি রাখতো ওভারিয়ান কার্সিনোমা, ওভারিয়ান মাস বলে দিয়েছে, অথচ একটা গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল বা একটা স্টোমাকের মাস রয়েছে, সার্জারি আমাদের দিকে ঠেলছে, আমরাও সার্জারির দিকে ঠেলছি। ওরা বলছে যে তোমার ওভারিয়ান মাসের থেকে ওটা স্প্রেড করে ওখানে গেছে, ওখানে ইয়ে হয়েছে, আমরা বলছি না তোমাদের স্টোমাক কার্সিনোমা থেকে স্প্রেড হয়ে এসছে। এই রকম খুব প্রবলেম হয়, কারণ এটা ডায়াগনোসিস করাটা খুব প্রবলেম হয়। ডায়াগনোসিস কি, ইমেজিং, এগুলো তো টিউমার মার্কার ফার্কার যেগুলো আছে হিস্টোলজিক্যাল। সেকেন্ড, এইটা কিন্তু কুকেনবার্গ টিউমার, ইট মে বি এ শর্ট নোট। কুকেনবার্গ টিউমারটা হচ্ছে একটা স্পেসিফিক ওভারিয়ান টিউমার, ইট ইজ ইউজুয়ালি গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল টিউমার, যেটা কিনা ট্রান্সিলোমিক স্প্রেড করে, ট্রান্সিলোমিক, রেট্রোগ্রেড স্প্রেড করছে ট্রান্সিলোমিক, অর্থাৎ সিলোমিক ভেতর দিয়ে করতে পারে, অথবা রেট্রোগ্রেড লিমফ্যাটিক, যেখানে কিনা গ্যাস্ট্রিক ড্রেন করছে, সেখান থেকে আবার রেট্রোগ্রেটিক্যালি ইয়ে ওভারিতে ড্রেন করছে প্যারাআয়োটিক লিম্ফ নোড দিয়ে, সেখান থেকে রেট্রোগ্রেড হয়ে গিয়ে ওভারিতে আসে। এবং কুকেনবার্গ টিউমার একটা অদ্ভুত জিনিস, এটা সেকেন্ডারি টিউমার এবং এটা প্রাইমারি টিউমারের সঙ্গে অনেক তফাৎ। এটা একটা সলিড টিউমার হয়, তার সঙ্গে কোনো অ্যাডিশন থাকে না, অ্যাভারেজ সাইজ হয়, এখানে লেখা আছে ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো। ক্যারেক্টারিস্টিক্স, গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা ক্যারেক্টারাইজড বাই মিউসিন প্রডিউসিং, এগুলো একটা ইয়ে সিগনেট সেল বলে। সিগনেট সেলটা তো তোমরা জানো, সিগনেট সেল মানে হচ্ছে এরকম গোল ইয়ে, তার মধ্যে মিউসিন থাকে, একদিকে তোমার নিউক্লিয়াসটা থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য সিগনেট সেল। দিস সিগনেট সেল ইজ ভেরি প্যাথোগ্রামিক ফর দ্য কুকেনবার্গ টিউমার। কুকেনবার্গ টিউমার কি হয়, সাধারণত বাইল্যাটারাল হয়, contains signating which is diagnostic, commonly diffuse type of cancer, but also colon, breast এইসব জায়গায় পাওয়া যেতে পারে। অ্যাবডোমিনাল মাস, পেইন এবং অন্যান্য জিনিস থাকে। কুকেনবার্গ টিউমার্স কিন্তু আমরা ভালো পেয়েছি, আমরা ইন লাইফ টাইমে আমরা অনেক পেয়েছি, মানে কুকেনবার্গ টিউমার কিন্তু আমরা মানে এটা ওটিতেই ডায়াগনোসিস করা যায়, ইট মে বি ডায়াগনোস এট দ্য ওটি যে এটা একটা কুকেনবার্গ টিউমার। অ্যাডিশন থাকে না, সলিড টিউমার থাকে, এবং ম্যালিগন্যান্সির সমস্ত রকম ক্যারেক্টারিস্টিক থাকে, সারফেস স্মুথ থাকে না, সিস্টিক অ্যাপিয়ারেন্স থাকে না, হেমারেজিক এরিয়া থাকে, বাট একটা অদ্ভুতভাবে এই জিনিসটা একটা ডেফিনিট সাইজের হবে, তার থেকে বড় হবে না, এবং সারফেসটা অনেক সময় রাপচার থাকে না, এবং দেয়ার ইজ অ্যাস্ট্রোনাইজিংলি নো অ্যাডিশন উইথ দ্য আদার টিস্যু, হঠাৎ করে বেরিয়ে আসে। বুঝতে পেরেছো তো? এটা কিন্তু কুকেনবার্গ টিউমার ওটির সময় বোঝা যায়।
ডিফারেন্স কি আছে না, এগুলো একটু নিজেরা ভাবলে বুঝতে পারবে, এগুলো নিয়ে বেশি বলার কিছু নেই। এজ ইয়াঙ্গার ওল্ডার, ফ্যামিলি হিস্ট্রি অ্যাবসেন্ট প্রেজেন্ট, যেগুলো বিনাইনের সঙ্গে তফাৎ। তোমাদের কিন্তু একটা অ্যাবডোমিনাল লাম্প, কালকে একটা ছোট আউটডোরে ক্লাস হচ্ছিল, অ্যাবডোমিনাল লাম্প পড়িয়েছিলাম তোমাদের, তাই না? অ্যাবডোমিনাল লাম্পের মধ্যে তোমার আমি ওদের ইউটেরাইন লাম্পটা পড়িয়েছি ফেব্রুয়ারিটা, যখন ওভারিয়ান পড়বে তখন ওভারিয়ান যদি তোমার ডায়াগনোসিস হয় তখন তোমাকে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারে যে যেগুলো আছে না বুঝতে পারলে বা শুনতে পারলে বলবে নিজে থেকে, যেগুলো আছে ওভারিয়ান টিউমার, তুমি একটা ওভারিয়ান টিউমার ডায়াগনোসিস করলে যে তোমার প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস কিছু না, আমি আগেই বলেছি যে ইট ইজ অ্যাবডোমেন ইজ এ প্যান্ডোরাস বক্স, যতক্ষণ খুলছো ততক্ষণ কিছু বোঝা যাচ্ছে না। মানে অনেক পেশেন্ট আছে যে আমাদের প্রচুর ঠকিয়েছে, যেটা ওভারিয়ান হিসাবে খুলে দেখা গেছে, ইউটেরাইন খুলে দেখা গেছে, ওভারিয়ান এমনকি দেখা গেছে অন্য অর্গানের টিস্যু হচ্ছে, আমরা ওভারিয়ান বলে খুলে দেখেছি যে অন্য টিস্যু আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারছি না, সার্জেনকে ডেকেছি সার্জেনও করতে পারছেন না। এবং তুমি চিন্তা করতে পারবে না একটা পেশেন্টের এত বড় একটা টিউমার ছিল, সেটাকে বের করে আমি জীবনে কোনোদিন করিনি, আবার কিছু না করতে পারে ওটাকে আবার ঢুকিয়ে দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছি, এমন অবস্থা। মানে কোনো আগামাথাই খুঁজে পাচ্ছি না, মানে পেশেন্টের অ্যাবডোমিনাল ইঞ্জুরি হয়ে যাবে। কাজে এইগুলো প্যান্ডোরাস বক্স না খোলা পর্যন্ত বা খুলেও এমনকি ডায়াগনোসিস যতক্ষণ হিস্টোপ্যাথোলজি আসছে ততক্ষণ প্যান্ডোরাস বক্সের ভেতরে কি আছে তুমি বুঝতে পারবে না। কিন্তু তোমাদের যেটা জিজ্ঞেস করবে পরীক্ষাতে যে তোমার প্রিজামটিভ যে তোমার ডায়াগনোসিসটা হয়েছে বা প্রভিশনাল যে ডায়াগনোসিসটা হয়েছে তার পেছনে তোমার কি কি কারণ আছে, তার পেছনে তোমার কি কি বেসিক, তোমার কি ইনফরে কারণ আছে, কি পেছনে আলাদা কারণ আছে, সেক্ষেত্রে তোমাকে কিন্তু বলতে হবে, তার হিস্ট্রি থেকে একটু বলতে হবে, তার এক্সামিনেশন থেকে বলতে হবে, তার ইনভেস্টিগেশন থেকে বলতে হবে। অর্থাৎ ওটিতে তুমি পেটটা ইনসিশন দেওয়ার আগে তোমাকে কিন্তু ভেবে নিয়ে যেতে হবে যে আমি এরকম একটা পেতে পারি, তোমার ডায়াগনোসিসটা ভুল হতে পারে। ধরো একটা স্প্রেডিং কার্সিনোমা আছে, তুমি ব্লাড না নিয়ে নেমেছো, তারপরে হিউজ ব্লিডিং হচ্ছে, তবে পেশেন্টের ডিওটি হচ্ছে, তাতে তো তোমার ডিসক্রেডিট। কাজে তোমাকে একটা অ্যান্টিসিপেশন করতে হবে, দেয়ার মে বি এ গ্রস অ্যাডিশন। তারপরে তোমার এমন হতে পারে তোমাকে ইনভেস্টিগেশন করে দেখাচ্ছে যে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনভলভমেন্ট হয়ে রয়েছে, সেক্ষেত্রে তোমাকে রাখতে হবে যে তোমাকে ইউরোলজিস্টের হেল্প তোমাকে বলে রাখতে হবে। আমরা বলে রাখতাম, আমরা সার্জারি লোককে বলে রাখতাম এই সময় আমরা একটা খুলবো, আপনি কিন্তু একটু ফ্রি থাকবেন, দরকার হলে রাখবো, এবং ইউরোলজিস্টকে বলে রাখতাম। কাজে দিস টাইপ এইটা তুমি কি করে করবে, এটা তোমাকে করতে হবে এই সমস্ত কতগুলো প্যারামিটার দিয়ে দেখে তারপরে বুঝতে হবে। যেমন কি এজ, ফ্যামিলি হিস্ট্রি, ফিল কীরকম হবে, সিস্টিক হবে, এক্সামিনেশনে চলে যাচ্ছে। ল্যাটারালিটি ইউজুয়ালি ইউনিল্যাটারাল, ইউজুয়ালি বাইল্যাটারাল, সাধারণত বিনাইন ইউনিল্যাটারাল হয়। মোবিলিটি মোবাইল হবে, সারফেস স্মুথ ইরেগুলার, এটা সবাই জানো। গ্রোথ রেটটা স্লো হবে, ভেরি র্যাপিড গ্রোথ ইন ম্যালিগন্যান্টি, অ্যাসাইটিস ইজ প্রেজেন্ট অর অ্যাবসেন্ট, আর নোডুল ইন দ্য পিওডি, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পিবি এক্সামিনেশন করলে পরে আমরা কিন্তু এটা সবসময় পাই। পার ভ্যাজিনাল এক্সামিনেশন তোমাদের অ্যালাউড নয়, আমরা কিন্তু পার রেক্টাল এক্সামিনেশনে আমি অন্তত অনেকগুলো পেশেন্টকে ওভারিয়ান টিউমার এবং ম্যালিগন্যান্সি বলে ডায়াগনোসিস করেছি। কারণ কি, ওই যে ওভারিয়ান টিউমার দ্যাট রাপচার্ড ইনটু দ্য ক্যাপসুল অ্যান্ড দ্যাট সিডলিং অকার্স ইনটু দ্য মোস্ট লোয়েস্ট পার্ট অফ দ্য পেলভিস, দ্যাট ইজ দ্য পাউচ অফ ডগলাস। এই পাউচ অফ ডগলাসে ওই সিডলিংগুলো কতগুলো মাস তৈরি হয়, যেটা কিনা পিভিতে সুন্দর বোঝা যায় কতগুলো মাস। আরেকটা কিসে মাস হয়, ইউটেরোস্যাক্রাল লিগামেন্টে বা কিসে কি আর কি ডিজিজে পাওয়া যায়, আরেকটা ডিজিজে পাওয়া যায়, ওটার সঙ্গে আমাদের একটু তফাৎ করতে হয়, সেটা তফাৎ করা যায়, সেটা তোমরা একটু সিনিয়র হলে বুঝতে পারবে। আরেকটা কি পাওয়া যায়, ইউটেরোস্যাক্রাল লিগামেন্টে নডুলারিটি পাওয়া যায় এন্ডোমেট্রিওসিসে, তাই না? এন্ডোমেট্রিওসিসে ওখানে কিন্তু তুমি নডুলারিটি পাবে, ওটার সঙ্গে এটার সঙ্গে একটু তফাৎ হয়। এটা কীরকম হয় যেন ইম্প্যাক্টেড স্টুল যেরকম হয় সেরকম একটা ফিলিংস হয়, আর ওটাতে একটা কর্ড লাইক স্ট্রাকচারের মধ্যে একটা হয় ইউটেরোস্যাক্রাল লিগামেন্টে, একটু ডিফারেন্স হয়। কাজেই সেইটার নডুলারিটি ইন দ্য ফিলিংস অফ দ্য ইয়ার। আর সেরাম CA-125 যদি তোমার এটা মিউসিনাস না হয় বা অন্য কোনো রকম না হয়, তাহলে সেরাস যদি হয় তাহলে CA-125, অ্যাজ ইট ইজ এ মোস্ট কমন টিউমার, CA-125 ইজ দ্য ফার্স্ট ইনভেস্টিগেশন ইউজুয়ালি উই হ্যাভ অ্যাডভাইসড। আর কি হতে পারে, RMI স্কোর, এটা পরে বলছি। এইটা হচ্ছে বিনাইনের সঙ্গে তফাৎটা কি হচ্ছে, এটা আলট্রাসোনোগ্রাফি ইউনিলকুলার ইরেগুলার, এটা খুব একটা তোমাদের যে লাগবে তা নয়, সাধারণভাবে মনে রাখো ইউনিঅকুলার হবে, ওটাতে মাল্টিঅকুলার হবে, ওটাতে সলিড কম্পোনেন্ট থাকবে। সাধারণত তোমরা এবার থেকে যখন একটা রিপোর্ট আসবে একটু দেখার চেষ্টা করবে যে কি আছে, আমরা সাধারণত কি ইরেগুলার মাস পাচ্ছি, আল্ট্রাসাউন্ডে বলছে, মাল্টিঅকুলার মাস বলছে, সলিড কম্পোনেন্ট আছে বলছে, সেপ্টাম আছে বলছে, সেপ্টামের থিকনেসটা বেশি বলছে, ইউজুয়ালি 2 মিলিমিটারের বেশি থিকনেস হলে পরে ইট ইজ ইউজুয়ালি ম্যালিগন্যান্ট। আর কি হতে পারে, যে জায়গায় যে টিউমারগুলো হচ্ছে দিজ আর ভেরি ভাস্কুলারলি ইট ইজ ভেরি অ্যাক্টিভ। অর্থাৎ তুমি যদি ডপলার স্টাডি করো যেটাতে ব্লাড ফ্লোটা বোঝা যায়, সেটা দ্যাট উইল বি এ ভেরি র্যাপিড ব্লাড ফ্লো, বাট খুব
মেজর ব্লাড ফ্লো থাকে। এইগুলো যে ডপলার ব্লাড ফ্লো, কালার ডপলার স্কোর 1, এটাতে 4 থাকে। এবার হচ্ছে যে তুমি ল্যাপারোটমি করছো, ল্যাপারোটমি করাটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। তুমি একটা বয়সে একটা বাচ্চা মেয়ে 35 বছর বয়স, হঠাৎ করে খুলে দেখলে কি প্রথম কি দেখবে বলতে পারবে কেউ? অ্যাবডোমেন খুললে ওভারিয়ান টিউমার, তোমার যদি ডায়াগনোস না থাকে অলওয়েজ ইউ গিভ এ ভার্টিক্যাল ইনসিশন দিয়ে, তারপর পেরিটোনিয়াম খুললে, আর বাকি লেয়ারগুলো বলছি না, ওটা তোমরা জেনে নেবে। পেরিটোনিয়াম খুললে কি হবে? অ্যাসাইটিক ফ্লুইড। অ্যাসাইটিক ফ্লুইডটা কি হবে? হিউজ অ্যাসাইটিক ফ্লুইড ইন এ কেস অফ ম্যালিগন্যান্সি, তাই তো? ম্যালিগন্যান্সি হিউজ অ্যাসাইটিক ফ্লুইড থাকবে, কিন্তু অ্যাসাইটিক ফ্লুইড অনেক সময় বিনাইনও থাকে। এই অ্যাসাইটিক ফ্লুইডের একটা ইয়ে হবে, আমরা যদি দেখি দিস অ্যাসাইটিক ফ্লুইড ইজ ভেরি হ্যামারেজিক। হেমারেজিক অ্যাসাইটিক ফ্লুইড একদম তোমাকে একদম অ্যাবাউট টার্ন করে দেবে, ইট মে বি এ ম্যালিগন্যান্ট। হেমারেজিক অ্যাসাইটিক ফ্লুইড, থিক অ্যাসাইটিক ফ্লুইড তুমি খুলছো, ওই সময় তোমাকে ডায়াগনোসিস বলে দিচ্ছে আই অ্যাম অ্যাপ্রোচিং টুয়ার্ডস এ ওভারিয়ান কার্সিনোমা, নট এ বিনাইন টিউমার। বুঝতে পেরেছো তো? তাহলে হ্যাঁ, কি কিছু বললে কেউ? অ্যাসাইটিস ফ্লুইডটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এক্সপোলিউশন গ্রোথটা কি? সারফেসটা বের করলে একটা স্মুথ সারফেস, তার না সারফেসের মাথার মধ্যে এরকম উঁচু নিচু হয়ে আছে, এই যেন ক্যাকটাসের মতো গ্রোথ হয়ে রয়েছে, সেগুলো দেখলেই বোঝা যায়। অ্যাডেশন থাকবে, পেরিটোনিয়াল নডুলস থাকবে, মেটাস্ট্যাটিক ডিপোজিট থাকবে, এগুলো তোমরা বইতেও পেয়ে যাবে। আমি জাস্ট তুলে তোমার কাট সেকশনে একটা সিরিজ, এটা সিস্টিক হবে, এটা সলিড কম্পোনেন্ট থাকবে। স্টেজিংটা ইট ইজ ভেরি বোরিং, তাই না? এই কার্সিনোমা সার্ভিক্সের স্টেজিং, এটার স্টেজিং, 3টে স্টেজিং কিন্তু তোমাদের পড়ে যেতে হবে। হ্যাঁ, অ্যাটলিস্ট একটু ব্রডলি পড়ে যেতে হবে। কি 3টে স্টেজিং কোশ্চেনে চলে আসে, জিজ্ঞেসও করে। একটা হচ্ছে সার্ভাইকাল কার্সিনোমার স্টেজিংটা, ওভারিয়ান কার্সিনোমার স্টেজিংটা, আর এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমার স্টেজিংটা। এই 3টে স্টেজিং কিন্তু তোমাদের পড়তে হবে। আরও অনেকগুলো আছে, যেমন তোমার ভালভাল আছে, ভ্যাজাইনাল আছে, এগুলো সাধারণত আন্ডার গ্রাজুয়েটে জিজ্ঞেস করে না, পোস্ট গ্রাজুয়েটে কোশ্চেন। স্টেজিং 1 আমি একটু ছোট করে বলি, এটা বললেও তোমাদের এখন মনে থাকবে না। 1টা কি? এটা লিমিটেড টু দ্য ওভারি, তাই তো? 1A কি? টিউমার লিমিটেড টু 1 ওভারি, ক্যাপসুল ইনট্যাক্ট, নো টিউমার অন দ্য সারফেস অ্যান্ড নেগেটিভ ওয়াশিং। তার মানে একদম প্রথমে যে স্টেজটা থাকছে সেটা কি? যে একটা ওভারিতে আছে, তুমি একটা কারণে, কোনো কারণে তুমি একটা পেটটা খুলেছো, একদম আর্লি কারণে, তুমি হয়তো ওভারিয়ান টিউমার বিনাইন বলেই খুলেছো, সারফেসটা স্মুথ, একটা বিনাইন বাদ দিয়ে দিলাম, আমরা এসে সার্জন রুমে বসে আলোচনা করছি, যাক মেয়েটা বোধহয় বেঁচে গেল, বিনাইনই হবে, ওমা টিউমারটার রিপোর্ট এলো কি না ম্যালিগন্যান্ট। কিন্তু তার সমস্ত সিমটমস হচ্ছে একদম বিনাইনের মতো, অর্থাৎ সারফেস স্মুথ, ইউনিল্যাটারাল, একটা ওভারিতে লিমিটেড, তারপরে সেটা আর কোনো সারফেসে কিছু নেই, অ্যাসাইটিকে ওয়াশ নিয়েছি, অ্যাসাইটিস ফ্লুইড নিয়েছি, সাথে কোনো রকম কিছু পাওয়া যায়নি, তাহলেও এটা ম্যালিগন্যান্ট বেরিয়েছে। এর আবার কি হয়? 1A, 1B, 1C। যদি টিউমারটা দুটো ওভারিকে ইয়ে করে এবং একই ক্রাইটেরিয়া থাকে, তাহলে সেটা 1B। আর 1C হচ্ছে যদি লিমিটেড টু 1 or both ovaries of the tube, তার সঙ্গে কি থাকতে পারে? একটা হতে পারে সার্জিক্যাল স্পিলিং, আর ক্যাপসুল রাপচার বিফোর সার্জারি, আর ম্যালিগন্যান্ট সেলস ইন দ্য অ্যাসাইটিক ফ্লুইড। এই 3টে জিনিস কি? ব্যাপারটা কি? ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি সার্জারি করেছো, করতে করতে সারফেসটাকে ছাড়াতে গিয়ে একটা জায়গায় ওমেন্টামে লেগেছিল, ছাড়াতে গিয়ে সারফেসটাকে তুমি ফাটিয়ে ফেলেছো, তার ফলে টিস্যু সে ইন্টারঅ্যাবডোমিনাল স্পিলেজ হয়ে গেছে, সেটা কিন্তু নেক্সট স্টেজে চলে যাচ্ছে। কিন্তু যদি তুমি ছাড়ানোর আগেই দেখছো সেটা পেটে বেরিয়ে গেছে, বেরিয়ে গিয়ে হচ্ছে, সেটা কিন্তু নেক্সট স্টেজে আসছে, অর্থাৎ 1C2-তে। আর যদি দেখা যায় যে তুমি কিছুই করনি, অথচ যে পেরিটোনিয়াল ওয়াশটা পাঠিয়েছো তাতে প্লেন্টি অফ ম্যালিগন্যান্ট সেলস চলে এলো এক্সামিনেশনে, তাহলে সেটা 1C-তে চলে যাবে। তাহলে এইটা কিন্তু লিমিটেড টু দ্য ওভারি, অন্য কোনো অর্গানে তখনো পর্যন্ত যায়নি, এক্সেপ্ট দ্যাট অফ দ্য পেরিটোনিয়াল ওয়াশ, তাছাড়া আর কোথাও সে কখনো যায়নি। কিন্তু 2-তে কি যাবে? 2-তে আদার অর্গানে চলে যাবে। মনে রেখে দাও, 1-2A হচ্ছে শুধুমাত্র যেগুলো জেনিটাল অর্গান, যেমন ফ্যালোপিয়ান টিউব, ইউটেরাস, এগুলো, আর হচ্ছে এক্সটেনশন অফ দ্য পেলভিক এক্সট্রা পেরিটোনিয়াম, যেন আলাদা কোনো, ধরো পেলভিক কোলন, সেখানে চলে গেছে, পেলভিক অর্গানই চলে গেছে, কিন্তু আদার জেনিটাল অর্গান। এইবার C3টা কি? 3টাও একটু জটিল টাইপের, ওই 2টা আর 4টা সোজা, কিন্তু 1 আর 3টা একটুখানি জটিল টাইপের। 3টা কি আছে না? পজিটিভ রেট্রোপেরিটোনিয়াল লিম্ফ নোড, এটা কিন্তু লিম্ফ নোড চলে আসছে। লিম্ফ নোড ইজ ইম্পর্টেন্ট।
পরে বলবো, যখন অপারেশনের ইয়েটাতে যাব তখন বলবো যে অপারেশনে কেন এটা ইম্পর্টেন্ট। এটা তোমাকে যখন রেট্রোপেরিটাল লিম্ফ নোডস অ্যান্ড অর মাইক্রোস্কোপিক মেটাস্টাসিস বিয়ন্ড দ্য পেলভিস, তার মানে কি দুটো কনসিডার করছে। একটা হচ্ছে আমার মনে হয় তোমরা এইটুকু অবধি থাকো, 3টা কোনটা না, রেট্রোপেরিটাল লিম্ফ নোড আর দ্যাট অফ দ্য এক্সট্রা পেরিটোনিয়াম, মানে এক্সট্রা পেলভিক স্প্রেড টু দ্য পেরিটোনিয়াম। এইবার যদি বাকিটা মনে রাখতে পারো তো মনে রাখো, ওটা বইতে লেখা আছে, অতটা ডিটেলে আমি যাচ্ছি না, এখন বললেও তোমাদের মনে থাকবে না। কাজেই 1 is limited to the ovary, 2nd is beyond the ovary but in the pelvic structure, তার একটা দুটো ভাগ, তার একটা জেনিটাল অর্গান and other than genital organ, 3 it is beyond the pelvis, pelvisের other organ এবং retroperitoneal lymph node, and 4th is that of the distance metastasis, it is pleural effusion and other things, and liver parenchymal tissue, liver সারফেসটা কিন্তু 3তে, আর parenchymal tissue, splenic parenchymal tissue এইভাবে। তাহলে আমি যদি স্প্রেডিংটাকে খুব শর্টে বলি, তাহলে 1টাকে লিমিটেড টু 1 ওভারি অর আদার ওভারি, তার মধ্যে ভাগ আছে, রিলিজ হয়েছে কি না হয়েছে সেটা যদি ভালো করে মনে রাখতে পারো বলবে। সেকেন্ডটা কি, ইট ইজ লিমিটেড টু দ্য পেলভিস, তার দুটো ভাগ, একটা হচ্ছে পেলভিক অর্গান অ্যান্ড আদার দেন পেলভিক অর্গান, তার মানে কোলন টোলন। 3টা কি, রেট্রোপেরিটোনিয়াল লিম্ফ নোডস এবং লিম্ফ নোড ছাড়া আর যে অর্গানগুলো মানে বিয়ন্ড দ্য পেলভিসের যে অর্গানগুলো সেগুলো, আর 4th হচ্ছে ডিস্টেন্স মেটাস্টাসিস। অন্তত এইটুকু মনে রাখো, তারপরে যদি পারো আর একটু ডিপে গিয়ে মনে রাখো। এটা তোমাদের ক্লাসে বললে যে বিরাট মনে থাকবে তাও না। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স এত বলার দরকার নেই, একটু রিডিং করে দেই। সিমটমস অ্যান্ড সাইন্স অফ আর্লি ওভারিয়ান ক্যান্সার, ল্যাক্স অফ স্পেসিফিক সিমটমস ফর হুইচ ইট ইজ ডায়াগনোসিস লেট, though symptoms stage for develop in the several months, there is likely most commonly problem কি হয়, ব্লোটিং হয়, ইনডাইজেশন হয়, অ্যাবডোমিনাল হয়। লেট স্টেজে কি হবে, একটা অ্যাবডোমিনাল মাস, একটা পেশেন্ট, একদম রোগা একটা পেশেন্ট এসে হাজির হলো, এত বড় একটা মাস, বিরাট অ্যাসাইটিস, খেতে পাচ্ছে না, কনস্টিপেশন, খাওয়ার কোনো ইয়ে নেই, সেই সমস্ত যখন অন্য অর্গানগুলো ইনভলভ হচ্ছে, তাহলে সেই সিমটমসগুলো তখন বলবে আর্লি সিমটমস আর ভেরি ভেগ। একটা কোশ্চেন আসতে পারে, কিন্তু আমি অনেক সময় কোশ্চেনগুলো জিজ্ঞেস করি যে ovarian carcinoma is diagnosed very late and its prognosis is very low for this reason, justify, তোমাদের তো জাস্টিফাই কোশ্চেন আসে, তো এরকম আসতে পারে, তখন কিন্তু এই কথাগুলো বলতে হবে। ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস বেশি কথা বলে লাভ নেই, কালকে বলছিলাম আউটডোরে একটা অ্যাবডোমিনাল মাসের যা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হয়, একটা প্রেগনেন্সি, ফুল ব্লাডার, ওভারিয়ান ফাইব্রয়েড, এমনি জেনিটাল অর্গান, মেসেন্টেরিক টিউব, এগুলো সব থাকে, লার্জ টিউব ওভারিয়ান মাস, লার্জ চকোলেট সিস্ট, মেসেন্টেরিক সিস্ট, তাছাড়া আদার অর্গানে কি হতো, রেনাল নামস, মানে এগুলো সার্জিক্যাল আর কি। রেনাল কেন হবে, রেনাল তো ওপরে থাকে, কালকে বলছিলাম আমি, কি হয় না, ড্রপড কিডনি থাকে, ড্রপ কিডনি থাকে না, কালকে বলছিলাম ড্রপ কিডনি থাকে অনেক সময়, সেটা একটা মাস হয়ে আছে, তুমি ভাবছো ওভারিয়া, বেশ সুন্দর খুলেছো, ঘুরে কিডনি। সেবা সদনের পাশে আরেকটা হসপিটাল আছে, তোমরা যারা কলকাতায় থাকো তারা জানো, সেটা হচ্ছে চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হসপিটাল। হ্যাঁ, আমি ওখানে পোস্ট গ্রাজুয়েট করছিলাম, তখন একজন গিয়ে ওভারিয়ান টিউমার খুলেছে, এত বড় একটা ওভারিয়ান টিউমার করে, তারপরে জলে থই ওটি। তারপরে আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, তখন দেখি ওই ক্যান্সার হসপিটাল থেকে সার্জেন আসছে, আমরা তো সার্জারি লোক নেই, ওদের ওখানে সার্জারি লোক আছে। বলে কি হলো স্যার, আপনি দৌড়ে দৌড়ে আসছেন, কী ব্যাপার? আমরা তো জুনিয়র, তোমার বেশি বয়স না। আর বলিস না, তোরা তো কিডনি ফাটিয়েছিস। কিডনি ফাটিয়েছিস মানে কি, পেলভিসটা যেটা, সেটা এতটা কালেকশন হয়ে গেছে একটা সিস্টিক ওভারিয়ান টিউমারের মতো, এবার ওটাকে ছাড়াতে গিয়ে ভাবছে ইউটেরাস, ভাবছে ফাটিয়ে দিয়ে তারপরে যখন ওটা কোলাপস করে গেছে, তখন বোঝা যাচ্ছে যে ওটা হচ্ছে রেনাল পেলভিসটা। রেনাল পেলভিসটা ফুলে একটা ওভারিয়ান টিউমার, বাস এই জন্য এটা বলছি। এগুলো বলার উদ্দেশ্য গল্প নয়, এটা হচ্ছে একটা কারণ যে অ্যাবডোমিন ইজ এ প্যান্ডোরাস বক্স। অ্যাবডোমিনের ভেতরে তুমি কি পাবে না পাবে সেটা কিন্তু আগে থেকে 100% তুমি হতে পারবে না। ইনভেস্টিগেশন, কমপ্লিট ব্লাড ইনভেস্টিগেশনে কালকেও বলেছি, ইনভেস্টিগেশন যখন শুরু করবে, স্পেসিফিক ইনভেস্টিগেশনের আগে জেনারেল ইনভেস্টিগেশন নিশ্চয়ই বলবে। হ্যাঁ, একদম লাভ দিয়ে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি বলবে না, কখনো বলবে না। পরীক্ষায় এটা বললে পরে ভালো দেখায় না, ভালো শোনায় না। দেয়ার আর থ্রম্বোসাইটোসিস হতে পারে, লো সেরাম সেরিয়াম, এই যে মার্কারগুলো দিয়েছি। এপিথেলিয়াল ওভারিয়ান ক্যান্সার, এগুলো একটু মনে রাখতে হবে। ইট ইজ CA-125। মিউসিনাসে কি হয়, CA-125টা বাড়ে না, ওটার অরিজিনটা আলাদা, সেটাতে কি হয় CA and CA-19-9 হয়। ডিসজারমিনোমা হচ্ছে LDH, বিটা BHCG, আর হচ্ছে প্ল্যাসেন্টাল অ্যালকালাইন ফসফেটেস।
এটা হচ্ছে প্যাসেন্টাল অ্যালকালাইন ফসফেটেস, তোকে বলতে মনে করতে পারছিলাম না, মনেও থাকে না সবসময়। প্যাসেন্টাল অ্যালকালাইন ফসফেটেস কিন্তু ডিসজারমিনোমাতে বাড়ে অনেক সময়। ইয়ক্সাকে টিউমারে কি থাকে? আলফা পিটোপ্রোটিন, এমব্রায়োনাল কার্সিনোমাতে আলফা পিটোপ্রোটিন, বিটা ইসিজি, কোরিও কার্সিনোমাতে বিটা ইসিজি। কারণটা তোমাকে একটু আগে বলেছি, ইমেচিওর টেরাটোমাতে আলফা পিটোপ্রোটিন, ইমেচিওর টেরাটোমা ডেভেলপ ফ্রম দ্য ইমেচিওর সেলস, এটা আলফা পিটোপ্রোটিন ডেভেলপ করে, যখন ইমেচিওর থেকে আলফা পিটোপ্রোটিনটা সিক্রেটেড হয়। পলিএমব্রায়োমা, বিটা ইসিজি এগুলো আনকমন টিউমার। মিক্স জার্ম সেল টিউমার, বিটা ইসিজি এগুলো আনকমন। তারপরে আবার কমন গ্র্যানুলোসার সেল টিউমার, ইস্ট্রেডিওল, ইনিভিন এ, ইনিভিন বি, দিস আর অল গ্র্যানুলোসার সেল সিক্রেটিং হরমোনস। এবং সার্টোলি রেডিয়াল সেল টিউমার, ইনিভিন এ, ইনিভিন বি অ্যান্ড আলফা পিটোপ্রোটিন। এবং সার্টোলি রেডিয়াল সেল টিউমারে অনেক সময় তোমার কিন্তু মেল হরমোনসটা অনেক সময় পাওয়া যায় সার্টোলি রেডিয়াল সেল টিউমারে। ইমেজিং, এক্সরে হয়, ইসিজি হয়, এই সিটি স্ক্যান হয়, এমআরআই হয়, বেরিয়াম এনএমা হয়, এগুলো তো সবাই হয়। কিন্তু তারপরে টিভিএস ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। টিভিএস কি? ছোট মাস হলে পরে টিভিএসে অনেক সময় অনেক রকম ক্যারেক্টার। আলট্রাসোনোগ্রাফি মনে রাখবে, যেগুলো ইমেজিং আছে তার মধ্যে আমরা সাধারণত তিনটে জিনিস করি, তিনটে কি চারটে। একটা হচ্ছে ইমেজিং, একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি, একটা সিটি স্ক্যান, সিইসিটি বলা হয় অনেক সময়। হোয়াট ইজ সিইসিটি? সিইসিটি, কন্ট্রাস্ট এনহ্যান্স কম্পিউটেড টোমোগ্রাফি। আর একটা এমআরআই করা হয়। আর অনেক সময় ভেরি সেটে টোটাল বডি পেট স্ক্যান করা হয়, তাই তো, পজিট্রন এমিশন যেটা। এই চারটে মেইনলি করা হয়। কিন্তু ওভারিয়ান টিউমারের অনেক স্টাডি করে দেখা গেছে যে আলট্রাসোনোগ্রাফি ইট ইজ ইন এন এক্সপার্ট হ্যান্ড, ইট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন। কারণ কি? কারণ হচ্ছে যে এখানে মানুষ ইনভলভ আছে। মানুষের উপরে যন্ত্র কোনোদিন উঠতে পারবে না, আশা করি। জানি না তোমাদের সময় কি হবে, এআই কোন জায়গায় পৌঁছাবে। এমআরআই কিন্তু নিজেই মেশিন, আর কিছু তার বাইরে মানুষের কিছু নেই। আর যে লোকটা করছে এমআরআই কি, রিপোর্টটা বেরোলো, তুমি দেখছো রিপোর্টটা, আর ওখানে তুমি রিপোর্টটা এখানে এখানে একটু সাইড কর, একটু কর, এই যে এটা কি মাথার বুদ্ধিটা কাজেই এরা বলছে সবসময়, আমেরিকান পরে দেখাচ্ছি, আমেরিকান সোসাইটির যারা আলট্রাসোনোগ্রাফি তারা বলছে যে দিস ইজ মোস্ট ইনফরমেটিভ। যত ইনভেস্টিগেশন এসে থাকুক না কেন, যে ইনভেস্টিগেশনগুলো আলট্রাসোনোগ্রাফিতে যে ইনভেস্টিগেশনের যে রিপোর্টটা পাওয়া যায়, দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এবং এর থেকে ভালো আর কিছুতে পাওয়া যায় না। তাহলে এইগুলো হচ্ছে টিভিএস এর ফাইন্ডিংস। নডুলারিটি থাকবে, থাকবে, যেগুলো আগে বলে এসেছি। এই যে ওভারিয়ান কার্সিনোমা, ছবিগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে তো যে একটা একটা ক্যান্সার, তাই না? বোঝা যাচ্ছে না? এটা যদি পেট খুলে দেখো বুঝতে পারবে না? একটা সিস্টিক যদি একটা বিনাইন টিউমারের সঙ্গে একটু তফাৎ আছে না? দেখো তুমি ডান দিকে ইরেগুলারিটি আছে, একটু সারফেসে আছে, একটা হ্যামারেজিক জায়গা রয়েছে, চোখে দেখে বুঝতে হবে, খুলে বুঝতে হবে। মানে বাইরে তো পার্টি দাঁড়িয়ে রয়েছে, তুমি তো টাকা নিয়ে নিয়েছো, এবার সে প্রথম কেটে কি জিজ্ঞেস করবে বলো তো? ডাক্তারবাবু ভালো বুঝছেন তো, ক্যান্সার ট্যান্সার নেই তো? তুমি কি বলবে? একটা কিছু বলতে হবে তো। এরকম একটা কিছু পেলে কি বলবো? বলে সন্দেহ আছে, এখন তো পুরোপুরি বলা যায় না, রিপোর্টটা আসুক, খুব ভালো বুঝছি। আবার একটা কিছু দেখবে না না সেরকম কিছু লাগছে না, তবে রিপোর্ট ছাড়া তো কিছুই বলা মুশকিল। তবে আমার মনে হচ্ছে 99% কিছু সম্ভব নয়। এমন বিনাইন পেশেন্ট ভরাট করে উঠে গেছে, কিছুই না, একটা ক্লাম করে উঠিয়ে দিয়েছো, তাই না? কাজেই তোমাকে এই যে এই ছবিটা দিলাম এই জন্য, দুটো স্কোর আছে, দু তিনটে স্কোর আছে, আরএমআই স্কোর। এটা ডিটেলে বইতে পড়তে পারো, তবু আমি লিখে দিচ্ছি, এটা পোস্ট গ্রাজুয়েটদের জন্য মনে। আরএমআই স্কোর হচ্ছে, কারণ এগুলো না এখন তোমাদের আস্তে আস্তে আসছে, আমাদের সময় ছোটবেলা এগুলো ছিল না। আরএমআই স্কোর, আরএমআই স্কোর রিস্ক অফ ম্যালিগন্যান্সি ইন্ডেক্স। এটা তিনটে স্কোরের উপর ডিপেন্ড করে, একটা হচ্ছে আলট্রাসোনোগ্রাফি, একটা মেনোপজাল স্ট্যাটাস, আর একটা হচ্ছে CA-120। এইটুকু শুধু মনে রাখো, কি কি তিনটে স্কোরিং এর উপর ডিপেন্ড করে। একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি নানা রকম স্কোর করে করে 0, 1, 3 এরকম করেছে। মেনোপজ, প্রিমেনোপজ, পোস্ট মেনোপজ 1, 3 করেছে, আর CA-125 এই তিনটে গুণ করে আরএমআই স্কোরিং করেছে। আরএমআই স্কোরিং করে ইফ ইট ইজ মোর দ্যান, এখানে পরে ওটা লেখা আছে, ইফ ইট ইজ মোর দ্যান 200 চলে আসে, তাহলে ইট ইজ ভেরি ভেরি লাইকলি টু বি ম্যালিগনেন্ট। 25 থেকে 200 মধ্যে হলে পরে ইট মে অর মে নট বি ম্যালিগনেন্ট, বাট দেয়ার ইজ এ মডারেট চান্স অফ ম্যালিগনেন্সি। 25 এর নিচে হলে ইট ইজ নট ম্যালিগনেন্ট, সাধারণত বিনাইন। এইটা একটা স্কোরিং। এগুলো কেন এসছে? এই কারণে যে কোনো স্ক্রিনিং প্রসিডিউরস নেই তো আমাদের। ওভারিয়ান কার্সিনোমার কোনো স্ক্রিনিং নেই আমাদের। CA-125 একটা স্ক্রিনিং পেয়েছি আমরা হাতে, আর একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি পেয়েছি, আর ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, এই তো স্ক্রিনিং প্রসিডিউরস। আমাদের প্যাসমিয়ারও নেই,
যেটা কিনা সার্ভাইকাল কার্সিনোমাতে করি। আমরা বায়োপসিও নিতে পারি না। বায়োপসি নেওয়া হয়? বায়োপসি নেওয়া হয় না, পরে বলা আছে। বলছি বায়োপসি নেওয়া হয়, নিডল বায়োপসি নেওয়া হয় না, কিছুই নেওয়া হয় না। কাজে আমরা কিছুতেই বুঝতে পারি না। কাজে এই স্কোরগুলো ইম্পর্টেন্ট আছে। রোমা, হোয়াট ইজ রোমা? খালি নামগুলো মনে রাখো। রিস্ক অফ ওভারিয়ান ম্যালিগন্যান্সি অ্যালগোরিদম, রিস্ক অফ ওভারিয়ান ম্যালিগন্যান্সি। এটাতেও আছে, এটাতে আরেকটা প্যারামিটার যোগ করেছে, সেটা হচ্ছে হিউম্যান এপিডের্মাল 4। এটা শুধু মনে রাখো নামগুলো। HE4 প্রোটিন, হিউম্যান এপিডের্মাল 4 প্রোটিন, এখানে লেখা আছে না? লিখেছি তো। ওই যে হিউম্যান এপিডের্মাল 4 প্রোটিন আর CA125, মানে এটা আরেকটা মার্কার যোগ করেছে। এইটা খুব রিসেন্ট, একদম একদম ইয়ে হচ্ছে। ওডাড, ওডাড হচ্ছে ওভারিয়ান অ্যাডেনেক্সাল রিপোর্টিং অ্যান্ড ডাটা সিস্টেম। এটা কিন্তু পুরোটা আল্ট্রাসোনোগ্রাফির উপরে। শুধু নামটা মনে রাখো। তোমাদের আন্ডারকে যে নামটা বললে পরে আমরা খুশি 80% মার্কস, কারণ আমরাও এখন এগুলো ভালো মতো জানি না। ওডাড, ওডাডটা কি? ওভারিয়ান অ্যাডেনেক্সাল রিপোর্টিং অ্যান্ড ডাটা সিস্টেম। এটা কি করছে? আমেরিকান সোসাইটি যারা ইয়ে আছে, যারা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, তারা কতগুলো আল্ট্রাসোনোগ্রাফিক্যালি কতগুলো প্যারামিটার করে ঠিক করেছে যে এটার চান্স অফ ম্যালিগন্যান্সি কত। দিস আর অল মেকিং এ প্রি অপারেটিভ অ্যাসেসমেন্ট, অপারেশনের আগে। তোমাদের পরের ক্লাস কটা? 10টা থেকে? কি ক্লাস? হ্যাঁ, এইটা সময় হয়ে গেল তো, শেষ হবে কি করে? ক্যাটাগরিজ অফ ওয়ার্ড আছে 0, 1, 2, 3, 4, 5, এগুলো হাই রিস্ক থেকে আরম্ভ করে নর্মাল পর্যন্ত আছে। ফার্দার ইমেজিং এগুলো বলে দিয়েছি। সিইসিটি যেটা বলেছি, বোথ MRI অ্যান্ড পেট, এগুলো বলেছি। আদার ইনভেস্টিগেশন এইখানে প্যারাসেন্টেসিস অফ দ্য অ্যাসাইটিক ফ্লুইড, এটা করা হয় না, কারণ ইট কজেস দ্য স্প্রেডিং। এখন এগুলো বারণ হয়ে গেছে, FNAC করা বারণ হয়ে গেছে। যেখানে তুমি ফোটাবে সেখান থেকে ওই যে বলেছি না, রাপচার করে দিলে পরে স্টেজটা ডিফারেন্স হয়ে যাচ্ছে। ইউ আর মেকিং এ ট্রু কাট বায়োপসিটা আজকাল খুব করা হয়। ট্রু কাট বায়োপসিটা কি? একটা 2 মিলিমিটার একটা মেজর একটা টিস্যু নিয়ে সেটাকে ট্রু কাট বায়োপসি। এটাকে মনে রাখো, ট্রু কাট বায়োপসি ইজ পারমিসিবল নাওএডেজ, কিন্তু FNAC বা এগুলো পারমিসিবল নয়। ম্যানেজমেন্ট, ম্যানেজমেন্টটা কি? প্রিন্সিপালস অফ অল এস্টাবলিশড কেসেস অফ ম্যালিগন্যান্ট ওভারিয়ান টিউমার ইজ কি? সার্জারি করা হয়। সার্জারিতে কি করা হয়? 3টে ম্যানেজমেন্ট। তোমাদের শর্টে ম্যানেজমেন্টটা বলি। ম্যানেজমেন্ট নিয়ে তোমাদের না বেশি কোশ্চেন হয় না, এটা পোস্ট গ্রাজুয়েটের ইয়ে। সার্জারি, কেমোথেরাপি অ্যান্ড রেডিওথেরাপি। সার্জারিতে কি করা হয়? তুমি মিড লাইন ইনসিশন দেবে, দিয়ে জেনারেলাইজ এক্সামিনেশন করবে বাই দ্যাট অফ দ্য প্যালপেশন, ইন্সপেকশন, সব কিছু করে তুমি কি সার্জারি করবে। প্রথম যে সার্জারিটা করা হয় সাধারণত এটাকে বলা হয়, এটা হচ্ছে ডিবাল্কিং অপারেশন, যদি বেশি অ্যাডভান্স হয়। আর যদি অ্যাডভান্স না হয় তাহলে THBSO অর্থাৎ টোটাল অ্যাবডোমিনাল হিস্টেরেক্টমি উইথ বাইলেটারাল স্যালপিঙ্গোওফেরেক্টমি, তার সঙ্গে ওমেন্টাল টিস্যু বাদ দেওয়া হয়, সেটাকে ইনফ্রাকোলিক ওমেন্টেক্টমি বলে। আর অ্যাপেন্ডিক্সটাকে বাদ দেওয়া হয়, অ্যাপেন্ডিক্সেক্টমি বলা হয়। আর কোনো জায়গায় কোনো রকম সাসপিশাস টিস্যু থাকলে সেখান থেকে আন্ডার সারফেস অফ দ্য ডায়াফ্রাম, লিভার, কোনো জায়গা থেকে সেখান থেকে তুমি কিন্তু টিস্যু নিয়ে বায়োপসি নিয়ে নেবে। এইটা হচ্ছে তোমার প্রাইমারি সার্জারি প্রিন্সিপাল, যেটা এখানে লেখা আছে। এটা সাধারণত করা হয় ইন নন অ্যাডভান্স কেসে। ভেরি অ্যাডভান্স কেসে কি করা হয়? একটা করা হয় যে, এবং এইটা করার পরে এর রিপোর্টের উপর ডিপেন্ড করে তুমি কেমোথেরাপি দেবে। কেমোথেরাপিতে 3টে ড্রাগ, 2 রকম ড্রাগ এখন ব্যবহার করা হয়। একটা হচ্ছে প্ল্যাটিনাম বেসড, সেটা হচ্ছে সিসপ্ল্যাটিন আর কার্বোপ্ল্যাটিন। সাধারণত কার্বোপ্ল্যাটিন ব্যবহার করা হয়। আর একটা হচ্ছে প্যাক্লিট্যাক্সেল অথবা ডসিট্যাক্সেল, এই দুটো ড্রাগ ব্যবহার করা হয়। প্যাক্লিট্যাক্সেল অথবা ডসিট্যাক্সেল। এই যে কেমোথেরাপি আর এর মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। এই কেমোথেরাপি আর এটা কিভাবে করব? প্রথমে যদি খুব অ্যাডভান্স স্টেজে আসে তাহলে আমি অনেক সময় কেমোথেরাপি 3টে সাইকেল দিয়ে তারপর অপারেশন করে তারপর আবার 3টে সাইকেল দিয়ে আমি কেমোথেরাপিটাকে কমপ্লিট করব। এই আগে যদি কেমোথেরাপি দেওয়া হয় তাকে বলা হয় নিও অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি। নিও অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি ফলোড বাই অপারেশন অথবা ডিবাল্কিং অপারেশন ফলোড বাই রেসিডুয়াল কেমোথেরাপি। এইটা হচ্ছে প্রিন্সিপালস অফ অপারেশনস। রেডিওথেরাপি সাধারণত ডিসজর্মিনোমা বা অন্যান্য যে অর্গানগুলো আছে যেখানে প্রিজার্ভিং করবে সেগুলোতে করা হয়। এখানে কি করা হয় এই কথাগুলোই লেখা আছে। কেমোথেরাপি অফ চয়েস অফ কম্বিনেশন অফ সিসপ্ল্যাটিন কার্বোপ্ল্যাটিন।
স্টেপস তোমাদের বললাম একটা ভার্টিক্যাল ইনসিশন দিয়ে সবকিছু করে যে স্টেপসগুলো বলেছি সেই স্টেপসগুলো লেখা আছে। প্রথমেই একটা পেরিটোনিয়াল ওয়াশিং নিতে হবে, সেটাকে পাঠাতে হবে, সেটা কিন্তু তোমাকে স্টেজিংয়ে করবে। স্টেজের উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করছে তুমি কেমোথেরাপি কতটা ব্যবহার করবে, কি হিসাবে ব্যবহার করবে সেইটা। ফ্রোজেন সেকশন করা হয়, এই যে ডিফারেন্ট ইয়েটা, এইটা ম্যানেজমেন্ট অফ আর্লি ওভারিয়ান টিউমার অ্যান্ড ক্যান্সার ওই একই জিনিস। অনেক সময় একদম ওয়ানে যদি থাকে একদম লিমিটেড টু দ্য ওভারি, অনেক সময় ফার্টিলিটি প্রিজার্ভেশন অপারেশন করা হয়, শুধু ওভারিটা বাদ দিয়ে ফলো আপ করা হয়। বাট ইন কেস অফ অ্যাডভান্স নেক্সট কেজে সাধারণত র্যাডিক্যাল সার্জারি করা হয়। র্যাডিক্যাল বলতে রিমুভাল অফ দ্য ওভারিজ টিউবস অ্যান্ড ইয়েটা, এই যে বললাম প্রাইমারি ডিবাল্কিং, ইন্টারভেল ডিবাল্কিং অফ দ্য সার্জারি, মানে প্রাইমারি প্রথমে ডিবাল্কিং করেছো তারপরে কেমোথেরাপি, অথবা প্রাইমারিলি কেমোথেরাপি করে এটাকে নিও অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি বলে, তারপরে তুমি ডিবাল্কিং করেছো। ইন্ট্রাভেনাস কেমোথেরাপি কি করা হয় এখানে বলা আছে কার্বোপ্ল্যাটিন আর প্ল্যাটিটাক্সেল। কার্বোপ্ল্যাটিন সাধারণত ডোজটা যদি জিজ্ঞেস করে 400 মিলিগ্রাম পার স্কোয়ার মিটার, আর ইয়েটা তোমার দেওয়া হয় প্ল্যাটিটাক্সেল সাধারণত দেওয়া হয় 175 মিলিগ্রাম পার স্কোয়ার মিটার। এটা 3 to 4 উইকস ইন্টারভেলে 6টা সাইকেল দেওয়া হয়। 3 to 4 উইকস ইন্টারভেলে 6টা সাইকেল দেওয়া হয়। এখন একটা নতুন একটা ইয়ে আসছে, সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল ড্রাগ দিয়ে ইমপ্রুভড রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু এর একটা অ্যাডেশন এবং ইনফেকশনের চান্স থাকছে বলে এখনো এটা ট্রায়াল অবস্থায় আছে। শুধু এটাই মনে রাখবো ওই ড্রাগগুলোই ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল অনেক সময় দেওয়ার একটা ট্রায়াল চলছে। এইটা হচ্ছে লাস্ট স্লাইড। টার্গেটেড টার্গেটেড থেরাপি, এইটা কিন্তু একদম রিসেন্ট। Targeted therapy ki all the ovarian tumor are developed as a genetic, having a background of genetic, and there is a chance of some proteins that causing the growth, development and spreading of the cancer cells. We are targeting those proteins and we are causing the that protein causing the inactivation. ওই যে প্রোটিনগুলো যেগুলো গিয়ে কিনা জেনেটিক্যালি ডিটারমিন যে ওভারিয়ান ক্যান্সার যাদের আছে তাদেরকে যেখানে স্প্রেডিং গ্রোথ অ্যান্ড এগুলো করছে, সেই প্রোটিনগুলোকে আমরা ডিস্ট্রয় করছি, যাতে সেই প্রোটিনগুলো ওই ম্যাচুরিটি ওই সেলগুলোকে করতে পারছে না, সেইগুলোকে বলা হয় টার্গেটেড কেমোথেরাপি। এখন 3 রকম আছে, 4 রকম আছে। ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াল গ্রোথ ফ্যাক্টর অ্যান্টি, এগুলোকে করা হয়, যেগুলো অ্যাঞ্জিওজেনেসিস, সব ক্যান্সারে অ্যাঞ্জিওজেনেসিস হয় তোমরা জানো, নতুন নিওভাস্কুলারাইজেশন হয়, সেটাকে প্রিভেন্ট করে। সেটা কিছু কিছু নাম রয়েছে, বিভাসিজিমাব, এগুলো সাধারণত একটা দুটো করে এসছে এখন। টার্গেটেড থেরাপি প্রচুর কস্টলি। তারপরে হচ্ছে পার্টটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, পলি এডিপি রাইবোজ পলিমারেজ ইনহিবিটরস, এগুলোর দু একটা নাম আছে, ওলাপারিব, নিরাপারিব। মেক বা মার্ক মানে হচ্ছে মাইটোজেন অ্যাক্টিভিটি প্রোটিন কাইনেজ পাথওয়ে ব্লকার, এগুলো এটা একটা তুলে রাখতে পারো। এই 3-4টে নাম যদি বলতে পারো, এই 3টে বললেই হবে, বাকি দুটো আর বলার দরকার নেই। দিস আর অল একদম প্রিলিমিনারি স্টেজে। এই দুটো অন্তত প্রথম দুটো অ্যান্টি ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াল গ্রোথ ফ্যাক্টর এবং পার্ক, এই দুটো অন্তত যদি বলতে পারো। পার্ক হচ্ছে পলি এডিপি পলিমারেজ রাইবোজ পলিমারেজ ইনহিবিটর, ঠিক আছে।